ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿಗಳ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ರಿಟೇಲ್ ಉತ್ಸವ ನಗರದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಅದುರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಿಟೇಲ್ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Banking is playing a major role in developing of economy, not only country, for individual or society or a group. Wherever you go, without bank, we cannot survive. And before industrialization or at the time industrialization, the banking sector started in the world. If you see in India, I think first bank was Bank of Hindustan. It was established during 1770. Till 1969, it was in the hands of private sector. So that time motto was only making profits and serve only where people are rich, like that. In 69, when they nationalized banks, the main purpose is to enter into the rural sector and also for agriculture supporting and create more employment. Today banking sector having public uses more employment. So these are the reasons. And after 69, all when the banks become public, all become PSU banks by under government of India. Again, they did a major job for creating this wealth to the poor people, needy people. And again, after 19,000, again reforms taken place in the banking sector. Again, private sector entered into the sector, especially IndusInd Bank is the first private sector bank. Again, after this nationalization, I think. Today, banking sector playing a very, very major role, not only in implementing government schemes, even for uplifting the life of the small people also. Our Honorable Prime Minister is envisioned to India become a $5 trillion economy by 2024-25. So India may become a third economy, biggest economy in the world. There banks are playing a major role. And of course, Corona also taught lessons to all of us and all. Atmanirbhar Bharat, this government of India almost sanctioned around 20 lakh crores. Main thing is to uplift the MSMEs. MSMEs are playing a major role to improve the economy of the country. And third one is Make in India. This is one of the concept of the government of India. Make in India means bring raw material from outside the country or produce India only. India not only like a marketing hub, it should become a major manufacturing hub. That is the proposal of the government of India. Honorable Steel Minister, Honorable Prime Minister always envisages India becoming a global manufacturing hub, not like a market, not like a passive market. So now country is going a very positive direction and all. If you see the first 6 months, last financial year, very bad. All companies went loss and all. Last 6 months, our recovery is abnormal. If you see this, ಏನು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬೇರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ರಿಟೇಲ್ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಯು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆ ಎಟಕುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Today, Canara Bank is celebrating the retail Utsava, sir, where at the abysmally low interest, ನಮ್ಮ RLR is 6.90 sir, our MCLR rate 7.35 sir, 6.90% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಾಲ, 7.30 ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟುಡೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕನಸುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2022 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆ ಸುರಬೇಕಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ ಕಿಸಿ ಕಾ ದಿಲ್ ಕಾ ಚಾಹತ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಅಪ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಘರ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಮನೆ ಸಾಲ ಇರಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಸಾಲವಿರಲಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾನನೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ 1894 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಆವಾಗ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಯನೀರ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್, 0.05 ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದುವೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ ಯೋಗೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಘ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.